जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा। ओम शांति। 29 नवेम्बर 2024 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते वर्तमान अलिया आवर्जना अर्थात मूल्यहीन जिनिस सबू देई बाबांक ठारू आमे विश्वर राजत्व नेउछु, तेणु एपरी शिक्षकंकर खातिर मध्य करिबा उचित। बाबा आसी तुम मानंकु केते उच्च पाठ पढ़ाउछंती, तेणु पाठ पढ़ार सम्मान मध्य रखिबा दरकार, तांको श्रीमत रे चलिबा दरकार। किंतु माया बारंबार भुलाई देउछि। माया एते शक्तिशाली जे भल भल संतान मानंकु मध्य तळे पकाई देउछि। बाबा तुम मानंकु केते जे धनवान करूछंती, किंतु माया एकदम तुमर मुहंकु बुलाई देउछि। तेणु माया ठारू निजकु रक्षा करिबाकु हेले बाबांकु निश्चिंत मन पकाइबाकु पड़िबो। बाबा कहउछंती या बहुत उच्च पाठपढ़ा अटे ना, तेणु एहाकु धारणा करि पारु नाहंती। बाबा कहउछंती सेमानंकर भाग्य राज्य भाग्य नाही। बाबा कहउछंती बहुत भल भल संतान माने मध्य बाबांकर होई पुणी माया होई जाउछंती, अर्थात विश्वासघातक होई जाउछंती। बाबा कहउछंती दान देई पुणी बहुत खबरदार रहबाकु हेबो। जदि फेराई नेब तेबे 100 गुणा दंड भोग करिबाकु पड़िबो, पुणी बहुत छोट पद पाइबो। बाबा कहउछंती मु तुमको विश्वर राजत्व देउछि, तेबे तुमे माने पवित्र हेले हें पवित्र नुआ दुनियार मालिक होई परिबो। बाबा कहउछंती केवल एही गोटिए जन्म पवित्र होई रुह, जदि एबे पवित्र नहेब तेबे तळकु खसी जिवो। ओम शांति। मिठे बच्चे, जदि शिव बाबांक प्रति सम्मान अछि तेबे तांक श्रीमत रे चाल। श्रीमत रे चालिबा अर्थ बाबांकर सम्मान करिबा। जदि शिव बाबांक प्रति सम्मान अछि तेबे तांक श्रीमत रे चाल। श्रीमत रे चालिबा अर्थ बाबांकर सम्मान करिबा। प्रश्न, पिलामाने बाबांक ठारू मध्य बड़ जादूगर अटंती किपरि? पिलामाने बाबांक ठारू मध्य बड़ जादूगर अटंती किपरि? उत्तर, सर्वज बाबांको निजर संतान करिदेबा, शरीर मन धनरी बाबांको उत्तराधिकारी करी तांको उपरे समर्पण होइजिबा। एहा ही पिलामानंकर जादूगरी अटे। जेउमाने वर्तमान भगवान को निजर उत्तराधिकारी करुछंती, सेमाने 21 जन्म पाई बाबांकर संपत्तिर अधिकारी होई जाउछंती। प्रश्न, अदालत क्यों पिलामानंक पाई बसी थाए? अदालत क्यों पिलामानंक पाई बसी थाए? उत्तर, जिए दान देइथिबा जिनिसकु फेराई नेबा पाई संकल्प करंती, मायार अधीन होई अपसेवा करंती, तांको निमते कचेरी करा जाए। ओम शांति। विचित्र बाबा बसी विचित्र संतान मानंको बुझाउछंती, अर्थात दूरदेशर निवासी जहाँकु परमपिता परमात्मा कुहा जाउछि, सीए बहुत बहुत दूरदेशरु आसी एही शरीर द्वारा तुमको एही राजयोगर पाठ पढ़ाउछंती। जो माने पाठ पढ़ंती से माने पढ़ाउथिबा शिक्षकंक सहित स्वत जोग रखिथांती। तांकु कहिबाकु पड़े नाही जे हे संतान माने शिक्षकंक सहित जोग रख अथवा तांकु मने पकाओ, किंतु एठारे बाबा कहउछंती हे आत्मिक संतान माने ये तुमर पिता शिक्षक एवं गुरु मध्य अटंती, एहांक सहित जोग रख अर्थात तांकु मने पकाओ। किंतु बाबा विचित्र, तेणु तुमे माने बारंबार तांकु भूली जाउछ, सेथिपाई कहिबाकु पड़ुछि। पाठ पढ़ाउथिबा शिक्षकंकु मने पकाइले तुमर पाप भस्म होइजिबो। वास्तव रे नियम एहा कहु नाही जे शिक्षक कहिबे मोते देख, एथिरे बहुत फायदा अछि, किंतु बाबा कहउछंती केवल मोते मने पकाओ, एही जोग द्वारा ही तुमर पाप कटिबो। एहाकु कुहा जाउछि जोगर यात्रा। एबे विचित्र बाबा पिलामानंकु देखुछंती, पिलामाने मध्य निजकु आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाउछंती। तुमे माने मध्य बारंबार
ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ। ମୁଁ ତ ସାରା କଳ୍ପ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବହୁତ ଦୂର ଦେଶରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କିପରି? କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ମୁଖର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତ ବିଚିତ୍ର, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିର ତ ଆସିବେ ନାହିଁ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯିଏକି ନମ୍ବର 1 ଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସିଏ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ଶତପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ବିଚିତ୍ର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ପାପ କିପରି ଭସ୍ମ ହେବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କେବଳ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ। ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ତାହା ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ପିତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଇଏ ଆମର ପିତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତନ୍ ମନ ଧନ ସହିତ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ତୁମକୁ କିପରି ବିଚିତ୍ର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା କେତେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଆସିବି? ମୋତେ ତ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଖାତିର ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନା। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାତିର କରିବା ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ହେବାରେ ଅଛି। ରାଜଧାନୀରେ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ପଦ ସେମାନେ ନା ପଢ଼ିବେ ନା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ସେହିପରି ହେବ। ଇଏ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହାଙ୍କର ଚଳନି ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ପାଠ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ାର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ମାୟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଧନବାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏକଦମ ତୁମର ମୁହଁକୁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମାୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ମାୟାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ପକ୍କା ଟ୍ରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଏକଦମ ନାକକୁ ଧରି ନେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ନା ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ। କାହାକୁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧାରଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। କେହି ଅରଖ କେହି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି।
ଏହା ଭେରାଇଟି ଫୁଲର ବଗିଚା ଅଟେ ନା? ଏପରି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା? ରାଜଧାନୀରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାକର ବାକର ମଧ୍ୟ ମିଳିବେ, ନଚେତ୍ ଚାକର ବାକର କିପରି ମିଳିବେ? ରାଜତ୍ୱ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଚାକର ବାକର ଚାଣ୍ଡାଳ ଆଦି ସବୁ ମିଳିବେ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ନା? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ମାଳାର ଦାନା ହେଉଛ ନା? କହୁଛ ବାବା ଆପଣ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିପରି ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତା କର। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ବାବା କେତେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସବୁକିଛି ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି, ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି। ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦାଲତ ବସିବ, ଖାସ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିପରି ମାୟା ଗିଳି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ହାରିଗଲୁ, ମୁହଁ କଳା କରିଦେଲୁ, ଏବେ କ୍ଷମା କର। ତଳକୁ ଖସି ମାୟାର ହୋଇ ପୁଣି କ୍ଷମା କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ? ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବହୁତ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବିକାରକୁ ଦାନ ଦେଇଯାଅ, ପୁଣି କେବେ ଫେରାଇ ନେବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମର ସବୁ କିଛି ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା? ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଫେରାଇ ନେବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ବହୁତ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁନାହିଁ। 50-60 କୋଟି ହେବେ ତେବେ ଯାଇ ସେନାବାହିନୀ ହେବ। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଜଣେ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବେଶରେ ଆସିବେ। ଅତି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ତୁରନ୍ତ କହିବେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ଅତି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତମପ୍ରଧାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ତମପ୍ରଧାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବୁଝାଇବ କିଏ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଳନୀରୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ସର୍ବଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହିଁ। ଏହି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କାହିଁକି କରିବେ? ତୁମେ ଏଠାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଲଗା, ତଳକୁ ଖସିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା? ଏହି ସବୁ କଥା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ହିଁ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି।
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆରେ ବିଲକୁଲ ରହିବାର ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାକି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗଡରେଜର ତାଲା ଲାଗିଛି। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଅସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାକୁ ଶୁଣ। ହିଅର୍ ନୋ ଇଭିଲ୍। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏବେ କେବଳ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛ ନା। ତୁମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କୁ ଆଦିଦେବ କୁହାଯାଉଛି, ମହାବୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାବୀର ଅଟ ନା, ଯିଏକି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମାଲାମାଲ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବେ ନାହିଁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ। ଆଲ୍ଲାହ ଅବଦୁଲ୍ଲିନର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସେଠାରେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବା ବର୍ଷା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ବେହଦର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଦୟାକର, କୃପା କର। ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ସାଧାରଣ ରୂପରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଲିକ କରିବେ ନା। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି, ଝୋଲି ଭରିଦିଅ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଝୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରିଦିଅ। ମୋତେ ଏପରି କର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ତୁମର ଝୋଲା ମୁଣିକୁ ଭରିବାକୁ ଆସିଛ। କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ମନ କାହାର ହେବ? କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି 25% ପୁରୁଣାରେ ଆସିବେ। କିଛି କମ୍ ତ ହେବ ନା। ସାମାନ୍ୟ କାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ନର୍କର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ରାଜା, ରାଣୀ, ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲ, ଯାହାକି ଏବେ ନାହଁ। ଆଜିକାଲି ଧର୍ମ ଆଦିକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ, ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍। ଧର୍ମ ହିଁ ଶକ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ ନା। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆମେ ହିଁ ହେବୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଆସୁଛି ନା। ଆମେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଚାଲିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ କେହି ପତିତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାବନ ହେଉଛି। ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶିଥାଏ, ଅଳଙ୍କାରରେ ମିଶି ନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପକ୍କା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଭଲ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମିଳିବ। ଏବେ ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପବିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପବିତ୍ରମାନେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ସବୁକିଛି କରୁଛି ନା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବେଡ଼ା ପାରି ହୋଇଯିବ।
ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲ, ସେ ହେଲେ ହଦ୍ର ପିତା, ଇଏ ହଦ୍ର ପିତା। ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଛାତ୍ର ହୋଇ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଅଟେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅପବିତ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି, କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରୁହ। ଯଦି ଏବେ ପବିତ୍ର ନ ହେବ ତେବେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ରହିଛି। କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେ ସାରା ଜଗତର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜଗତଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଭରପୁର କରି ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଭରପୁର କରି ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2ରେ ସେବା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇ ଅପସେବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦାନ ଦେବା ପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଦାନ ଦେଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଫେରାଇ ନେବାର ବିଚାର କରି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେବା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇ ଅପସେବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦାନ ଦେବା ପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଦାନ ଦେଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଫେରାଇ ନେବାର ବିଚାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ। ସିଧାସଳଖ ପରମାତ୍ମା ଲାଇଟର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟାଉଥିବା ଲାଇଟ ହାଉସ୍ ଭବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପରମାତ୍ମା ଲାଇଟର କନେକ୍ସନ ଅଛି। କେବଳ ସ୍ୱମାନର ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ତେବେ ଆଲୋକ ମିଳିଯିବ ଏବଂ କେତେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା ଭଳି କଳା ବାଦଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହଟିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ତ ଆଲୋକ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଲଟିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରକୋପନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାୟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହଟିଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରକୋପନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାୟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହଟିଯିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି।